السلام علیکم سامعین، آپ کو اپنے چینل ڈی جے نعمان پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناول ہے رب سے جڑنے کا سفر، لکھا ہے ام ہریرہ نے۔ آج اس کی قسط نمبر 5 آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین گرامی، وہ اندھیری کھائی میں گرتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی سہارا ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنی دیر سے ایسے تیزی سے سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ شدید خوف کے مارے وہ کیفیت تھی کہ آنسو بھی جیسے حلق میں گولے کی صورت میں جمع ہو کر اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی اس کا جسم کسی پرنور اور روشن سی جگہ پر نرم ملائم سبز گھاس پر آ کر گر گیا۔ وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور انگلیوں پر لگا پسینہ دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فاطمہ، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ مسز ریان گھبرائی ہوئی آگے بڑھ کر اس کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ جی ماما، بس وہ شاید خواب دیکھا تھا تو ڈر گئی۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کا سانس ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے کے لیے آئی تھی کہ یوں تمہاری آواز سن کر گھبرا گئی اور یہاں آ گئی۔ ماما، میری کوئی آواز بھی آئی تھی کیا؟ فاطمہ بھویں سکیڑے حیران و پریشان اپنی ماما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے واضح سنائی تو نہیں دیا کہ تم نے کیا کہا تھا مگر تم بہت چیخ کر بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مسز ریان پریشانی سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی انگلیوں پر لگے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اس کا دل پہلے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اب اس کی ماما نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہائے فاطمہ، کدھر ہو یار؟ موبائل کی بیپ ہوئی۔ یہ سفیان کا میسج تھا جو سکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ موبائل سائیڈ پر رکھ کر وہ پھر سے کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے ریشمی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ میں پڑا کافی کا مگ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنا سر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دوبارہ سے بیپ ہوئی۔ اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخری بار بات کر لو، اسے آرام سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ تمہیں کوئی میسج نہ کرے۔ وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ کسی نے اندر سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ، تم نے تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے اب کبھی بات نہیں کرو گی۔ ایک اور آواز اندر سے آئی۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ پھر سے رک گیا۔ دوبارہ بیپ ہوئی۔ فاطمہ، وہ تمہاری بہت کیئر کرتا ہے۔ تم نے اگر اسے ایسے چھوڑ دیا تو وہ خود کو کچھ کر لے گا۔ کیا تم سے یہ برداشت ہو جائے گا؟ کیا تم خوش رہ لو گی اس کے بغیر؟ کیا تم سکون سے رہ لو گی اگر کوئی تمہاری وجہ سے اذیت میں ہو؟ کسی نے دوبارہ اس کے اندر سرگوشی کی۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ آنکھیں مزید گرم ہو گئیں۔ اس سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فاطمہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ فاطمہ اب ریپلائی کرنے کے لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ فاطمہ رک جاؤ، اپنا وعدہ مت بھولو، وہ کچھ نہیں ہے تمہارا۔ تم اس تعلق کا انجام بھی جانتی ہو، محض اضطراب ہے، مت کرو ایسا۔ اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت دھیمی ہو گئی تھی۔ ریپلائی سینڈ ہو چکا تھا۔ پاس ہی موجود وہ کبھی شکل کی مخلوق کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ پھر سے نفس جیت چکا تھا۔ وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تھا جو یکدم اداس ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نفس کی شہوت اور ہوس غالب آ گئی تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ فاطمہ نے موبائل رکھ کر خود سے پوچھا۔ کیا واقعی اسے محبت کہتے ہیں؟ جو انسان کو وقتی لذت دے کر پھر سے بے چین کر دیتی ہے، جس کا انجام اندیکھا ہے، وہ ہمیشہ اس رشتے کا انجام سوچ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ کیا وصال ممکن تھا؟ یا اس کے ارد گرد پھیلے ہزاروں افیز کی طرح اس کے اس رشتے میں بھی بس جدائی یا دھوکہ تھا؟ ایک عجیب سی گھٹن نے اسے گھیر لیا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے۔
यानी वो पूरा 1 घंटा सुफियान से चैट करती रही। उसे एहसास ही नहीं हुआ था, होता भी कैसे। नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करते करते इंसान को लम्हात तो क्या घंटों के ज़िया की भी खबर नहीं होती। एहसास ज़िया तो दूर की बात है। उसने अजान को इग्नोर करके दोबारा मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप ऑन किया। किसी का कोई मैसेज नहीं था। स्टेटस का नोटिफिकेशन देखकर वो अपने कॉन्टैक्ट्स के स्टेटस सीन करने लगी। यकायक कुर्तुलैन का स्टेटस सामने आया, जो अभी 17 मिनट पहले ही अपलोड किया गया था। तर्जमा सूरतुल आराफ आयत नंबर 102। और हमने इनमें से अक्सर लोगों को अहद का पाबंद नहीं पाया और हमने इनमें से अक्सर लोगों को नाफरमान ही पाया। उसका ये स्टेटस देखकर फातिमा का दिल जैसे एक लम्हे के लिए बंद हो गया। उसके हाथ कांपने लगे थे। कुर्तुलैन अक्सर अपने स्टेटस पर आयात या अहादीस लगाया करती थी। फातिमा अक्सर इग्नोर कर जाती थी या सरसरी सा पढ़कर गुजर जाती थी, मगर आज वो इस आयत को इग्नोर नहीं कर पाई। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे झंझोड़ कर रख दिया हो। दिल की बेचैन धड़कन ने आंखों को फिर से गर्म कर दिया। वो अक्सर कुर्तुलैन की बातों पर हैरान होती थी कि उसे कुरान से कैसे जवाब मिल जाते हैं। कुछ दिन पहले जब वो कुर्तुलैन के घर गई थी तो उसे भी एक जवाब मिला था। उसके बाद उसने पक्का इरादा किया था कि अब वो दोबारा इस गुनाह में मुलव्वस नहीं होगी, मगर फिर आज वो अपने नफ्स के हाथों हार बैठी थी। हमने अक्सर इनमें से अक्सर को नाफरमान ही पाया। ये अल्लाह के अल्फाज थे, 7 आसमानों के पार से आए उसके रब के कलमात। ये 1400 साल पहले नाज़िल शुदा अल्फाज आज कैसे उसकी सिचुएशन के बारे में जवाब दे रहे थे। नाफरमान उनको यानी मुझे, मैं नाफरमान। हाँ, मैं फिर से नाफरमानी कर बैठी। मोबाइल साइड पर रखकर वो फौरन से वॉशरूम की तरफ भागी और वजू करके जाए नमाज बिछा ली। आंसू ज़ारो कतार बह रहे थे, जिसे मुसलसल कांप रहा था। नमाज के बाद उसने कांपते हुए हाथ उठाए। ओह अल्लाह ताला, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं फिसल गई, मैं फिर से फिसल गई। आपने सही कहा, मैं नाफरमान ही हूँ। मैं अपना वादा पूरा न कर सकी, हिचकी बन चुकी थी। अल्लाह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आपने उस दिन अपनी आयत के ज़रिए मुझे हौसला दिया था कि आप सब गुनाह माफ़ कर देते हैं, मगर देखें आज मैं फिर से गुनाह कर बैठी। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे नाफरमान नहीं बनना, मुझे भी कुरत की तरह आपकी प्यारी बंदी बनना है। अल्लाह प्लीज़, मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, मेरे दिल को संभाल लें प्लीज़ अल्लाह। चेहरा हाथों में छुपाए वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। रोते रोते वो सजदे में गिर गई। ज़मीन उसकी नदामत में डूबी सिसकियों की गवाहियां समेट रही थी, हत्ता कि उसके दिल पर सुकून नाजिल होने लगा और उसे पता ही न चला कब वो नींद की आगोश में चली गई। शहरयार रुको, अम्मी अम्मी देखें इसको, ये मुझसे मार खा लेगा, मैं कह रही हूँ। नाइला शहरयार के पीछे नंगे पांव भाग रही थी, जो मजाकन उसका मोबाइल उसके हाथ से छीनकर भाग रहा था। दोनों बहन भाइयों की अजली मोहब्बत और छेड़छाड़ उनके घर का मामूल थी। शहरयार नाइला से 1 साल छोटा था। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। रोज दोनों की शरारतों और प्यार भरी लड़ाइयों से उनकी माँ बहुत महसूस होती थी, और शायद दोनों बहन भाई अपनी माँ को ही खुश करने के लिए ऐसा करते थे। उनके वालिद उनके बचपन में फौत हो गए थे। माँ ने तन्हा मुशक्कतें करके उनको पढ़ाया लिखाया था, यहाँ तक कि आज वो इस मुकाम तक पहुँच गए थे। शहरयार सेकंड टाइम कारोबार के साथ साथ ऑनलाइन जॉब करता था, जिसकी वजह से उनका गुजारा अल्लाह के फजल से अच्छे से हो रहा था। अम्मी ये हमेशा ही ऐसा करता है, मैं जब भी मोबाइल यूज़ कर रही होती हूँ ये छीन कर ले जाता है, मैंने तो कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया। नाइला रोहान सी हो गई थी। उसकी माँ ने हंसते हुए शहरयार से कहा, शहरयार बहन को तंग मत किया करो, तुम्हें पता है ना कि वो कुछ अरसे की मेहमान है। शहरयार कहका लगाकर हंसा। नाइला मजीद चिढ़ गई थी। उसे ये बात आग की तरह लगती थी और उसकी माँ ऐसे मौके पर इसी बात से ही उसको छेड़ा करती थी। ये लें भाई, आप तो मेहमान हैं अब कुछ अरसे की। शहरयार ने आंख मारते हुए माँ की तरफ देखा और हंसते हुए मोबाइल वापस हाथ में दे दिया। नाइला ने छीनने के अंदाज में मोबाइल लिया और मुंह चिढ़ाती हुई वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। उसे ऐसे देखकर दोनों माँ बेटा हंसने लगे। जी तो सामीन, ये थी आज की किस्त नंबर 5। नावल है रब से जुड़ने का सफ़र, लिखा है उम्मे हुरैरा ने। आपको अब तक की तमाम इकसात कैसी लगी, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइंदा किस्तों के लिए हमारे चैनल डीजे नुमान के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान डीजे नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।